41번 시작해 볼게요. 이번 내용은 뭐냐면요. 이제 유전체, 게놈이죠. 영어로는 지놈이라고 합니다. 이제 유전체가 복제가 되면서 이제 오류가 생기는데 그거의 영향, 뭐 유전적 변화라고 보시면 될 것 같아요. In each round of genome copying in our body. 자, 라운드예요. 과정이죠. 각각의 과정마다 of genome copying in our body. 우리 신체에 있는 그 게놈 의 복제의 각 과정마다 there is still about a 70% chance that at least one pair of chromosomes will have an error. 여전히 약 70%의 가능성이 있습니다. 여기서는 chance 기회 아니고 가능성이에요. possibility랑 같습니다. 가능성이 있어요. that 뭐 할 가능성? at least 최소한 one pair of chromosomes 한 쌍의 염색체가 will have an error. 오류가 있을 수 있다라는 그런 가능성이 있습니다. 여기서 that은요, chance의 내용을 나타내는 동격의 that이죠. With each round of genome copying, 각각의 그 유전체 복사 과정마다 errors accumulate. 그 오류가 계속 축적됩니다. This is similar to alterations in medieval books. 이것은요, 비슷해요. 뭐와 비슷해? 수정과 비슷합니다. 이게 변경, 수정이란 뜻이죠. In medieval books. medieval books라고 하면요, 그 중세 시대의 책들에서의 수정들과 이제 비슷해요. Each time a copy was made by hand. each time은요, every time이에요, 그렇죠? 매번, every time이랑 같습니다. 뭐 할 때마다 copy was made. 손에 의해서 그 하나의 복사본이 만들어질 때마다 some changes were introduced. 몇 가지의 변경사항이 도입됐어요. accidentally, 실수로요, 우연히. 즉, as changes stacked up, 뭐함에 따라? 그러한 그 변화들이요, stacked up, 쌓임에 따라 the copies may have acquired meanings at variance with the original. 아마 그 복사본은요, may have acquired, 아마 습득했을 거예요. meanings, 의미를요, at variance with the original. 자, at variance라고 하면요, 여기서 불일치하는 이란 뜻으로 보시면 될 것 같아요. 원본과는 불일치하는 그런 의미를 습득하게 됐을 거예요. 그러니까 처음에 하나의 한두 개의 변화 같은 경우에는, 변화 같은 경우에는 별로 의미가 없었어. 그런데 그 쌓이다 보니 어떻게 된 거예요? 좀 원본과 완전 불일치하게 되는 의미들을 갖게 될 수 있었다라는 거죠. Similarly, 비슷하게도 genomes have undergone more copying processes will have gathered more mistakes. 유전체들, 어떤 유전체들? That have undergone more copying processes까지가 주어가 되겠죠. undergone이 경험하다는 뜻이에요. 더 많은 복사 과정을 거친 유전체들은요, will have gathered, 아마 모았었을 거예요. 더 많은 실수들을요. 그쵸? To make things worse, 설상가상으로요, mutations may damage genes responsible for error checking and repair of genomes, further accelerating the introduction of mutations. mutations라고 하면요, 여기서는 그 변이들을 얘기한 거예요. 유전자 변이, 그쵸? 유전자 변이가 may damage, 손상시킬 수 있어요. genes, 유전자들을요. 어떤 유전자들? that are responsible for, 뭐뭐의 책임이 있는, 그쵸? 뭐뭐의 역할을 하고 있는 이라고 해석하시면 조금 더 편하겠어요. That are responsible for error checking, 오류를 확인하고 그리고 유전체를 수정하는 걸 담당하고 있는 이런 유전자를 손상시켰을 수 있어요. Further, 더 나아가서 뭐 하면서? accelerating 이라고 되어 있네요. 분사라고 보시면 될 것 같아요. And they further accelerated 라고 보시면 되겠죠. accelerate the introduction of mutations, 변이들의 도입을 가속화시켰을 겁니다 라는 뜻이 되겠죠. 여기서 말한 mutations는 유전자 돌연 변이를 얘기하는 거예요. Most genome mutations do not have any noticeable effects. 대부분의 유전체 변이들은요, 그 어떤 눈에 띄는 뭐 영향은 없어요, 원래. 그쵸? 이 부분이 어디랑 같아요? 아까 위에 나왔던 여기 some changes were introduced accidentally, 실수로 이런 것들이 이제 쌓이게 되었다 라는 것과 같고, 그리고 처음에는 이게 별로 눈에 띄진 않지만 나중엔 어떻게 돼요? 의미가 바뀌게 되는 정도로 이제 되는 거죠. It's just like changing the I for a Y in kingdom.
would not distort the word's readability. It's just like 그건 뭐와 같아요? changing, 바꾸는 것 같아요. 뭐를요? the I를요 Y로 바꾸는 것 같아요. in kingdom이란 단어에서, 그쵸? 여기서 보시면 여기까지가 주어가 되고요. would not distort the word's readability. 여기가 목적어가 되겠죠? 여기서 like냐, it's like니까 전치사 부분이기 때문에 동명사가 온 거예요. 그쵸? 그러니까 이게 명사절이 온 겁니다. just like 다음에 명사절. 오케이? kingdom이란 단어에서요. I를 Y로 바꾸는 것이 그 단어의 그런 가독성이라는 것을 왜곡하지 않는 것과 같은 수준으로 이렇게 바꾸는 거예요. But sometimes a mutation to a human gene results in an eye whose iris is of two different colors. 하지만 때때로요, 인간의 그 유전자에서의 이런 돌연변이는요, 변화는 results in, 여러분 알아두세요. results in은 결과를 나타낸 뜻이에요. 결과를 낳기도 합니다. For example, 예를 들어서요, an eye, 눈의 결과를 낳게 됩니다. 이제 어떤 눈을 이제 하게 되는지 봅시다. Whose iris is of two different colors. 이거 조금 어려운 문장으로 볼 수 있는데요. 쉬워요. 걱정 마세요. 보세요. 눈을 결과를 낳을 수가 있어요. 그쵸? 근데 어떤 눈인지 봅시다. Whose iris. 그 눈의 홍채가요. 홍채. The eyes라고 보시면 될 것 같아요. Eyes iris is of two different colors. 두 가지 색을 가지고 있는 홍채를 가지고 두 가지 색인 홍채를 가지고 있는 눈이라는 결과를 넣을 수 있죠. 라고 해석하시면 조금 더 자연스러울 것 같아요. of two different colors라고 하면요. 두 가지 색을 띠는 이라고 생각하시면 될 것 같아요. 예를 들어 가지고요. she's of beauty라고 하면은 얘가 이게 명사가 되면은 형용사랑 같거든요. beautiful이랑 같거든요. 그래서 the eyes iris is of two different colors 하면은 그 눈의 홍채는 두 가지 색을 가지고 있다. 두 가지 색이다 라고 보시면 될 것 같아요. Similarly, 비슷하게 almost everyone has birthmarks. 거의 대부분이요. 가지고 있어요. 뭘 가지고 있어? birthmark를 가지고 있어요. 그건 모반이라고 해요, 여러분. 그쵸? 모반을 가지고 있는데 컴마 위치가 나왔어요. And they are 그것들은요. due to mutations that occurred as our body cells multiply to form skin 까지가 이제 이 원인들이고 뮤테이션에 대한 주격관계 대명사 라고 보시면 되겠죠. That occurred 발생한 어느 과정에서 뭐함에 따라 우리의 그 몸의 세포가 multiplied 번식함에 따라서 뭐 하기 위해 to form skin 그 피부를 이제 형성해야 되잖아요. 피부를 형성하기 위해서 이제 그 우리의 그 신체의 세포가 번식을 함에 따라 발생함에 따라 생긴 이런 변이들 때문이다. 뭐가? 이러한 모반이. 그쵸? 그러니까 한마디로 거의 그냥 그 스킨이 이제 우리가 발달이 돼야 되니까 이제 셀을 멀티플라이 할 거 아니에요. 그쵸? 스킨 세포가. 그러면서 이제 하나의 뮤테이션이 발생을 해요. 근데 그 뮤테이션 중 하나가 뭐예요? birthmarks라는 거지. 그리고 거의 대부분이 그걸 갖고 있어요. 그쵸? If mutations are changes to the genome of one particular cell, 만약 그 변이들이요. 뭐라면? are changes, 변화라면 뭐에 대한 변화? to the genome of one particular cell. 한 특정 세포에 대한 그런 유전체에 대한 변화라면 how can a patch of cells in an iris or a whole patch of skin consisting of many individual cells be affected simultaneously? 어떻게? 여기 질문이죠. 어떻게 a patch of cells in an iris or a whole patch 이거 주어 두 번째 거죠. A whole patch of skin consisting of many individual cells. 이거 일단 지울게요. 어떻게 그 홍채에 있는 한 조각이라고 해볼게요. 한 조각의 세포라든지 아니면은 그 피부에 있는 그 엄청 많은 그 조각이라든지 이런 것들이 be affected. 얘가 can be affected가 동사이죠. 영향을 받을 수 있겠는가? simultaneously 동시에. 그쵸? 근데 자 보세요. 여기 쌤이 지운 거 한번 봐볼게요. 이 a patch of cells in an iris 그리고 a whole patch of skin 이긴 한데 어떤 skin? consisting of many individual cells 많은 개별적인 세포들로 구성되어 있는 이런 것들이 어떻게 동시에
영향을 받을 수 있을까? 라고 얘기하고 있는 거예요. While it consists of 라고 해주시면 되겠죠? 그게 consist, 그쵸? 그게 굉장히 많은 개별적인 세포들로 구성되어 있는데 어떻게 이런 홍채에 있는 그 셀 패치가 그리고 이런 전체 패치가 동시에 영향을 받을 수 있을까? The answer lies in the cell lineage. 그 정답은요, lies, 존재합니다. 어디에 존재를 하고 있어요? In the cell lineage. lineage라고 하면 계보란 뜻이에요. 세포 계보에 있습니다. 근데 즉 그게 뭐야? The developmental history of the tissue from particular cells through to their fully differentiated state. 그게 지금 그 이제 cell lineage가 뭔지 이제 설명을 해주고 있죠. 동격입니다. 발달이에요. 어떤 발달? 발달의 변천. of a tissue. tissue는 조직이죠. 조직. From particular cells through to their fully differentiated state. 자, 그들의 특정 세포에서 그리고 through to their 어디까지? 그들의 완전히 차별하는 상태까지의 조직의 그런 발달 계보 때문에 이러한 변이가 일어난 것이다. 변이가 일어난 게 아니라 개별적인 세포들인데 이 전체 집단이 완전히 이렇게 딱 뒤바뀔 수 있는 것이다 라는 거예요. 이해하셨죠? If the mutation occurred early on in the lineage of the developing iris, 만약에 그러한 변이가 발생했다면 언제? Early on, 조금 초기에 발달했다면 in the lineage of the developing iris, 그쵸? 그러니까 발달 중인 홍채의 계보의 초기에 발생을 했다면 then 그렇다면 all cells in that patch, 그 집단에 있는 모든 세포들은요, 여기서 that이 지시 형용사죠. 그 집단에 있는 모든 세포들은 have inherited that change. 그러한 변화를 물려받았을 것이다 라는 뜻이 되겠죠. 자, 그랬다면 이제 여기까지는 좀 이해를 하셨을 거예요. 그러니까 우리 몸에서 변이가 일어나요. 뭐 홍채가 색깔이 다르다던가 아니면은 그 birthmark, 모반이라는 게 있을 수 있는데 어떻게 그 셀 하나하나가 구성되어 있는 그 곳이 전체적으로 영향을 받을 수 있을까? 물어봤는데 뭐라 그랬어요? 세포 계보, 즉 특정 세포에서 그들의 완전히 차별하는 상태까지 조직 발달의 변천에 있다라는 거예요. 그래서 만약에 발달 중인 홍채 계보 초기에 변이가 딱 발생해. 그러면은 그 세포 집단의 모든 세포가 그 변화를 물려받게 되는 이런 상태가 되는 거죠. 이해하셨죠? 고생하셨습니다.